हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं जपरश्च कृतिश्च प्रचारं कृतवान् सद्गुरुपादाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा गौड़ीय वैष्णव धारार दुई महान वैष्णव महाप्रभुर दुई पार्षद दुईजनेर एकजनेर आविर्भाव तिथि एवं आरेकजनेर तिरोभाव तिथि। श्रील बलदेव विद्याभूषण श्रील बलदेव विद्याभूषणेर तिरोभाव तिथि एवं गंगा माता गोस्वामिनीर आविर्भाव तिथि। ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष दशमी तिथि। आजकेर दिन श्रील बलदेव विद्याभूषण नित्यलीलाय प्रवेश करेছিলেন, अंतर्धान लीला करेছিলেন। तो आजकेर এই पुण्यतिथि पुण्य दिवसे আমরা महाप्रभुर এই দুই महान पार्षदेर सम्बन्धे शोनार श्रवण करार चेष्टा करब। सर्वप्रथम আমরা बलदेव विद्याभूषणेर सम्बन्धे श्रवण करब। बलदेव विद्याभूषण छिलेन निष्किंचन भक्त, परम भागवत छिलेन तिनि, निष्किंचन परम भागवत। तार कोनो रकम प्रतिष्ठार आशा কোনো রকম প্রতিষ্ঠার আশা তার ছিল না, তিনি নিষ্কিঞ্চন ছিলেন।
এবং এই মহান ভাগবত আমাদের জন্য, আমাদের মতন এই অধম পতিত জীবদেরকে উদ্ধার করার জন্য, পথ দেখানোর জন্য এই বলদেব বিদ্যাভূষণ বহু অমূল্য গ্রন্থ আমাদেরকে প্রদান করে গিয়েছেন। গ্রন্থরত্ন, অমূল্য গ্রন্থরত্ন তিনি আমাদের জন্য লিখে গেছেন, রচনা করে গেছেন। তো আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য এই মহান ভাগবতদের লিখিত রচিত গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে অগ্রসর করা। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ উড়িষ্যা রাজ্যের রেমুনার নিকটবর্তী কোনো স্থানে তার জন্মগ্রহণ করেন তিনি। উড়িষ্যা রেমুনার নিকটবর্তী কোনো এক স্থানে তিনি আবির্ভূত হন। বালেশ্বর জেলার রেমুনা অন্তর্গত কোনো এক গ্রামে তার জন্ম হয়। তিনি অল্প বয়স থেকেই, খুবই অল্প বয়সের মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র অনুশীলন করেছিলেন। খুবই অল্প বয়সে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার এইসব বিষয়ে তিনি পারদর্শী, সুদক্ষতা লাভ করেছিলেন বলদেব বিদ্যাভূষণ। এবং পরবর্তীতে তিনি একসময় তীর্থ ভ্রমণ করার ইচ্ছা করেন। তীর্থ ভ্রমণে বের হন এবং তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে তিনি দক্ষিণ ভারতে উপস্থিত হন। এবং দক্ষিণ ভারতে তিনি মাধব সম্প্রদায়ের আচার্যদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেখানে মাধব সম্প্রদায়ের ভক্তদের সঙ্গে তার পরিচিত হয়। মাধব সম্প্রদায়ের ওই আচার্যদের সঙ্গ লাভ করে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ওই দক্ষিণ ভারতে মাধবাচার্য মঠে থেকে অবস্থান করে তত্ত্ববাদ, সিদ্ধান্ত আদি বিভিন্ন শাস্ত্র আলোচনা করেন এবং পরিবর্তিতে তিনি এই তত্ত্ববাদ সিদ্ধান্ত ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তিনি প্রচার করেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ পরবর্তীতে তত্ত্ববাদ সিদ্ধান্ত যে মাধবাচার্য সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, শিক্ষা নিয়েছিলেন, সেই তত্ত্ববাদ সম্পূর্ণ ভারতে তিনি প্রচার করেন। এভাবে তিনি মাধব সম্প্রদায় থেকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর, শিক্ষা অর্জন করার পর তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করতে করতে আবার তিনি তার নিজের দেশ উৎকলে ফিরে আসেন। উড়িষ্যায় তিনি আবার ফিরে আসেন এবং সেখানে এসে তিনি কিছুদিন প্রচার কার্য চালান এবং তিনি যখন পুনরায় উড়িষ্যায় এসে প্রচার কার্য চালাচ্ছিলেন তখন মহাপ্রভুর আরেকজন প্রিয় পার্ষদ ও মহান ভক্ত দামোদর দেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়।
তিনি দক্ষিণ ভারতে মাধবা সম্প্রদায় থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত করে ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করার পর যখন তিনি পুনরায় উড়িষ্যায় ফিরে এলেন, তখন মহাপ্রভুর আর এক মহান পার্ষদ এবং এক মহান ভাগবত দামোদর দেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। এবং এই দামোদর দেবের কাছে তিনি কিছুদিন অবস্থান করে তার কথা শ্রবণ করেন। এই দামোদর দেবের কাছ থেকে তিনি তার সান্নিধ্যে এসে তিনি তার কথা শ্রবণ করতেন এবং পরবর্তীতে এই দামোদর দেবের কাছ থেকে তিনি মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দামোদর দেবের পুরোপুরি নাম ছিল রাধা দামোদর দেব, শ্রী রাধা দামোদর দেব। এই রাধা দামোদর দেবের কাছ থেকে তিনি পরবর্তীতে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাধা দামোদরের যে গুরু পরম্পরা, রাধা দামোদর যে আমাদের মহাপ্রভুর অনুযায়ী, রাধা দামোদরের গুরু পরম্পরা ঠিক এরকম। আমরা সকলেই গৌরীদাস পণ্ডিতকে চিনি। গৌরীদাস পণ্ডিত এবং সূর্যদাস পণ্ডিত বা সূর্যদাস সর্কেল দুই ভাই ছিলেন। সূর্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা এবং জাহ্নভার সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ হয়েছিল। তো সেই গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর। গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর। হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর শিষ্য শ্যামানন্দ প্রভু। শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য রসিকানন্দ প্রভু, রসিকানন্দ ঠাকুর। রসিকানন্দ ঠাকুর বা প্রভুর শিষ্য নয়নানন্দ প্রভু। নয়নানন্দ প্রভুর শিষ্য রাধা দামোদর দেব। আর রাধা দামোদর দেবের শিষ্য বলদেব বিদ্যাভূষণ। এই হচ্ছে বলদেব বিদ্যাভূষণের গুরু পরম্পরা। গৌরীদাস পণ্ডিত, তাঁর শিষ্য হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর, তাঁর শিষ্য শ্যামানন্দ প্রভু, শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য রসিকানন্দ ঠাকুর, রসিকানন্দ ঠাকুরের শিষ্য নয়নানন্দ প্রভু, এবং নয়নানন্দ প্রভুর শিষ্য রাধা দামোদর দেব, আর রাধা দামোদর দেবের শিষ্য বলদেব বিদ্যাভূষণ। এভাবে তাঁর সান্নিধ্যে, রাধা দামোদর দেবের সান্নিধ্য লাভ করে তিনি রাধা দামোদরের কাছ থেকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত হন। তো এই রাধা দামোদর দেব বলদেব বিদ্যাভূষণের পাণ্ডিত্য এবং মহাপ্রভুর প্রতি অগাধ ভক্তি, শ্রদ্ধা, মহাপ্রভুর প্রতি আসক্তি দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। রাধা দামোদর দেব, তার গুরুদেব বলদেব বিদ্যাভূষণের গুরুদেব রাধা দামোদর দেব অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তিনি প্রসন্ন হয়ে তাকে নির্দেশ করেছিলেন যে তুমি বৃন্দাবন গমন করো। রাধা দামোদর দেব তাকে আদেশ করলেন যে তুমি বৃন্দাবন গমন করো, এবং গুরুদেবের নির্দেশকে শিরোধার্য করে বলদেব বিদ্যাভূষণ বৃন্দাবনে এসে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের পাদপদ্মে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সান্নিধ্যে থেকে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন শিক্ষা
গ্রহণ করতে থাকেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের পাদপদ্মে শরণ নেওয়ার পর তিনি তাঁর সান্নিধ্যে থেকে বলদেব বিদ্যাভূষণ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সান্নিধ্যে থেকে তিনি গৌড়ীয় দর্শন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি শিক্ষা অর্জন করতে থাকেন। এবং এই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও বলদেব বিদ্যাভূষণের মহাপ্রভুর প্রতি অগাধ আসক্তি, বিনয়, নম্রতা, পাণ্ডিত্য, বৈরাগ্য, সাধনশীলতা, সাধ্যায়শীলতা এই সকল গুণ দর্শন করে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীটাকে আমাদের এই গৌড়ীয় পরম্পরার যে চৈতন্য মহাপ্রভুর যে অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব, সেই অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করেন বলদেব বিদ্যাভূষণকে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলদেব বিদ্যাভূষণের মহাপ্রভুর প্রতি অতি আসক্তি, প্রেম, ভক্তি, বিনয়, নম্রতা, সাধ্যায়শীলতা, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি গুণ দর্শন করে প্রসন্ন হয়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলদেব বিদ্যাভূষণকে অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করেন। এবং এইভাবে বলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষা, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তকে বলদেব বিদ্যাভূষণ অতি যত্ন সহকারে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন, শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং শিক্ষার পর প্রচার করেছিলেন এই অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব সিদ্ধান্ত। তিনি মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তারপর তিনি গুরুর নির্দেশ অনুসারে তিনি প্রচার করছিলেন। তো তিনি যখন এই প্রচার কার্যে রত ছিলেন, তিনি বলদেব বিদ্যাভূষণ যখন এই প্রচার কার্যে রত ছিলেন, তখন রাজস্থান জয়পুরের রাজদরবারে গৌড়ীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে রামানুজ সম্প্রদায়ের লোকের কিছু তর্ক উত্থাপন হয়। এই বলদেব বিদ্যাভূষণ যখন প্রচার করছিলেন বৃন্দাবনে থেকে, তখনই রাজস্থানের জয়পুরের রাজদরবারে রামানুজ আচার্য বৈষ্ণবরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে তর্ক উপস্থাপন করেন। তর্ক ছিল যে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কাছে কোনো বেদান্ত ভাষ্য নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাছে বেদান্ত ভাষ্যের কোনো টিকা নেই। রামানুজ আচার্য সম্প্রদায় বললেন রাজাকে গিয়ে জানালেন যে আপনার এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বেদান্ত ভাষ্য টিকা নেই, এবং সেই জন্য যেহেতু বেদান্ত ভাষ্যের কোনো টিকা নাই, সেই জন্য তারা গোপীনাথের সেবা করতে পারে না। যেহেতু তাদের কাছে বেদান্ত ভাষ্যের কোনো টিকা নেই, সেই জন্য তারা গোপীনাথের সেবার অধিকারী না। তাদেরকে গোপীনাথের সেবায় হাত না দেওয়াই উচিত, তাদেরকে সেবা না করাই উচিত। রাজার কাছে অভিযোগ রাখলেন। তখন জয়পুরের রাজাও ছিলেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শিষ্য। জয়পুরের রাজার কাছে যখন এই অভিযোগ রাখা হলো রামানুজ আচার্য বৈষ্ণবদের,
রামানুজীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়রা যখন এই অভিযোগ রাখলেন রাজার কাছে, তখন ওই রাজা তার গুরুদেব বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কাছে প্রেরণা জানালেন যে রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা এভাবে অভিযোগ করেছেন যে আমাদের কোনো বেদান্ত ভাষ্যর টিকা নেই, সেই জন্য আমরা গোপীনাথের সেবা করতে পারি না। তো হে গুরুদেব, যদি আমাদের কোনো বেদান্ত ভাষ্যের কোনো যদি টিকা থাকে, বেদান্ত ভাষ্য গ্রন্থের যদি কোনো টিকা থেকে থাকে, তো আপনি আমার কাছে স্থাপন করুন। আমি এই রামানুজ আচার্য বৈষ্ণবদেরকে সেই ভাষ্য দেখাতে চাই, সেই টিকা দেখাতে চাই। এভাবে রাজা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকে তিনি প্রেরণা জানালেন। তো বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছালো, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন, বৃদ্ধ অবস্থা, এবং বৃন্দাবন থেকে জয়পুরের এই যে দুর্গম পথ, এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের পক্ষে আসা সম্ভব না। তার শরীর, তার এই বৃদ্ধ শরীর এই দুর্গম পথ অতিক্রমের যে ধকল, যে পরিশ্রম, তার শরীর সহ্য করতে পারবে না। তো তিনি দেখলেন, আমি এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে জয়পুরে যেতে পারবো না, আমার শরীর এই পরিশ্রম সহ্য করতে পারবে না। সেই জন্য তিনি তার শিষ্য বলদেব বিদ্যাভূষণকে জয়পুরে আসার জন্য নির্দেশ করলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলদেব বিদ্যাভূষণকে জয়পুরে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ গুরুদেবের নির্দেশকে শিরোধার্য করে তিনি বৃন্দাবন থেকে এই জয়পুরে এসে উপস্থিত হলেন। এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ যখন জয়পুরে এসে উপস্থিত হলেন, রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা বলদেব বিদ্যাভূষণের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে বসলেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হলো এই দুইজনের মধ্যে। একদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, একদিকে রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, রামানুজীয় বৈষ্ণব। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ তর্ক। বিভিন্ন শাস্ত্রাদি থেকে বলদেব বিদ্যাভূষণ তাদের সকল তর্ককে খণ্ডন করতে থাকেন। তাদের সকল তর্ক তারা স্থাপন করেন, বলদেব বিদ্যাভূষণ তা খণ্ডন করেন। এভাবে বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে মত দেখিয়ে তিনি এই গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠ বলে যখন তিনি তাদের মতকে খণ্ডন করে যখন এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ এই মত যখন তিনি স্থাপন করছিলেন বলদেব বিদ্যাভূষণ, তারা বিভিন্ন চেষ্টা করেও, রামানুজ বৈষ্ণবরা বিভিন্ন চেষ্টা করেও বলদেব বিদ্যাভূষণের সঙ্গে শাস্ত্রযুক্ত তর্কে পেরে উঠলেন না। বলদেব বিদ্যাভূষণের সঙ্গে রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা শাস্ত্রযুক্ত তর্কে পেরে উঠলেন না। তখন তারা অভিযোগ রাখলেন যে যেহেতু তোমার কাছে বা তোমাদের সম্প্রদায়ে বেদান্ত ভাষ্যের কোনো টিকা নেই, বেদান্ত ভাষ্য গ্রন্থের কোনো টিকা নেই, সেই জন্য আমরা তোমাদের কোনো কথাই শুনতে চাই না। তোমরা আগে বেদান্ত ভাষ্যের টিকা নিয়ে এসো, তবেই আমরা তোমাদের কথা শুনব। বেদান্ত ভাষ্যের টিকা না হলে আমরা কোনো কথা শুনব না, এবং তোমরা গোপীনাথের সেবার অধিকারী না। বেদান্ত ভাষ্যের টিকা চাই। বলদেব বিদ্যাভূষণ জানতেন, স্বয়ং মহাপ্রভু বলে গেছেন যে আমাদেরকে আলাদা করে বেদান্ত ভাষ্য
পড়ার দরকার নেই। বেদান্ত ভাষ্য আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতমই হচ্ছে বেদান্ত ভাষ্য। যেহেতু আমাদের কাছে শ্রীমদ্ ভাগবত আছে, সেই জন্য আমাদেরকে আর আলাদা করে, গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে আর আলাদা করে বেদান্ত ভাষ্য পড়ার দরকার নেই। এই কথা বলদেব বিদ্যাভূষণ জানতেন এবং জয়পুরের রাজাও জানতেন। কিন্তু এই শ্রী সম্প্রদায় পণ্ডিতগণ, রামানুজীয় পণ্ডিতগণ মানতে চাইছেন না। না, আমাদের বেদান্ত ভাষ্য টিকা চাই। বেদান্ত ভাষ্য টিকা না হলে আমরা তোমাদের কোনো কথাই শুনতে চাই না, আমরা তোমাদের কোনো কথাই শুনব না। তখন বলদেব বিদ্যাভূষণ কোনো উপায় না দেখে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, ঠিক আছে, আমি আপনাদের সামনে কয়েক দিনের মধ্যে এই টিকা স্থাপন করব। আমি কয়েক দিনের মধ্যে আপনাদের কাছে এই টিকা স্থাপন করব। বলদেব বিদ্যাভূষণ তো বলে দিলেন তাদেরকে শান্ত করার জন্য। তারা মেনে নিলেন যে ঠিক আছে, আমরা কয়েকদিন অপেক্ষা করছি, কয়েকদিনের মধ্যে আমাদেরকে বেদান্ত ভাষ্যের টিকা চাই, তবেই আমরা তোমাদের কোনো কথা শুনতে রাজি। বলদেব বিদ্যাভূষণ এখন বলে দিয়েছেন, এখন সেই কথা পূর্ণ হবে কি করে? সেই জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত মনে, কাতর হয়ে গোবিন্দ দেবের কাছে গিয়ে, মন্দিরে গোবিন্দ দেবের কাছে গিয়ে তিনি সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন, গোবিন্দ দেবকে নিবেদন করলেন যে হে প্রভু, তিনি সকল দুঃখ নিবেদন করলেন। তিনি তার মনের কথা গোবিন্দ দেবকে বললেন, যেইভাবে আমি রামানুজীয় বৈষ্ণব, শ্রী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের সামনে তাদেরকে শান্ত করার জন্য তা আমি বলে দিয়েছি কয়েকদিনের মধ্যে আমি টিকা স্থাপন করব, কিন্তু আমাদের কাছে তো গোবিন্দ ভাষ্য টিকা নেই। হে প্রভু, তুমি যদি তোমার এই সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখতে চাও তো তুমি কৃপা করে কিছু উপায় করো। গোবিন্দদেব সেই রাতেই বলদেব বিদ্যাভূষণকে স্বপ্নের দর্শন দিয়ে বলছেন যে তুমি ভাষ্য রচনা শুরু করো। হে বলদেব, তুমি ভাষ্য রচনা করতে শুরু করো। তুমি রচনা শুরু করো, আমার আমি আজ্ঞা দিচ্ছি বলদেব, তুমি ভাষ্য রচনা কার্য শুরু করো। আর তুমি সেখানে কি ভাষ্য লিখবে সেটি আমার ওপর নির্ভর। আমি তোমাকে নির্দেশ করছি, তুমি ভাষ্য রচনা শুরু করো। ভাষ্য রচনাতে কি লিখতে হবে তা দায়িত্ব আমার। কে বলছেন? গোবিন্দ দেব বলদেব বিদ্যাভূষণকে। তো এই স্বপ্নাদেশ পেয়ে বলদেব বিদ্যাভূষণ পরদিবস হতে এই ভাষ্য রচনা কার্য তিনি কি লিখবেন জানেন না। গোবিন্দ দেব বলেছেন, তিনি লিখতে বসেছেন, ভাষ্য রচনা কার্য শুরু করলেন। এবং গোবিন্দ দেবের কৃপায় তিনি সুন্দরভাবে ভাষ্য রচনা করে যাচ্ছেন। গোবিন্দ দেব তাকে প্রেরণা দিচ্ছেন তার হৃদয়ে। গোবিন্দ দেব বলদেব বিদ্যাভূষণের হৃদয়ে প্রেরণা দিচ্ছেন এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ সেই রচনা লিপিবদ্ধ করছেন। এভাবে শ্রী গোবিন্দ দেবের পদযুগল ধ্যান করে তিনি এই ভাষ্য রচনা শুরু করেন। গোবিন্দ দেবের কৃপায় তিনি কয়েকদিনের মধ্যে তিনি এক সুন্দর ভাষ্য রচনা করে ফেলেন। এবং তখন গোবিন্দ দেব বললেন যে যেহেতু তুমি আমার প্রেরণায় এই ভাষ্য রচনা করেছ,
সেই জন্য এই ভাষ্যের নাম আমার নাম অনুযায়ী হবে। বলদেব বিদ্যাভূষণকে গোবিন্দদেব বলছেন, যেহেতু তুমি আমার প্রেরণায় এই ভাষ্য রচনা করেছ, সেই জন্য এই ভাষ্যের নাম আমার নাম অনুযায়ী রাখা হোক। বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর এই রচিত ভাষ্য গ্রন্থের নাম রাখলেন গোবিন্দ ভাষ্য, শ্রী গোবিন্দ ভাষ্য। এভাবে বিদ্যাভূষণ, বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দ ভাষ্য রচনা করলেন। বেদান্ত ভাষ্যের টিকা গোবিন্দ ভাষ্য রচনা করলেন। গোবিন্দদেবের নাম, গোবিন্দদেবের প্রেরণায় যেহেতু এই টিকা তিনি লিখেছিলেন, এই ভাষ্য রচনা করেছিলেন, সেই জন্য এই ভাষ্য গ্রন্থের নাম হলো গোবিন্দ ভাষ্য। তিনি এই ভাষ্যের শেষ ভাগে, বলদেব বিদ্যাভূষণ এই ভাষ্যের শেষ ভাগে তিনি লিখেছেন একটি শ্লোক, তিনি লিখেছেন, বিদ্যারূপম ভূষণম মে প্রদায় খ্যাতিম, বিদ্যারূপম ভূষণম মে প্রদায় খ্যাতিম, নিন্নতেন যো মাম উদরাহ, শ্রী গোবিন্দ স্বপ্ন নির্দিষ্ট ভাসো, রাধা বন্ধু বন্ধুরাঙ্গ সজিয়ত। বিদ্যারূপম ভূষণম মে প্রদায় খ্যাতিম, নিন্যতেন যো মধুর মাম উদার, শ্রী গোবিন্দ স্বপ্ন নির্দিষ্ট ভাসো, রাধা বন্ধু অঙ্গ সজিয়ত। যিনি আমার প্রতি অতি উদার ও দয়াপরবশ হয়ে স্বপ্নাদেশ দিয়ে ভাষ্য লিখেছেন, যে ভাষ্য বিদ্বৎ সমাজে, বিদ্বৎ অর্থাৎ এই বিদ্বানদের সমাজে, পণ্ডিত সমাজে খ্যাতি লাভ করেছে, এবং যে ভাষ্যের জন্য বিদ্বানগণ আমাকে বিদ্যাভূষণ উপাধি দান করেছেন, সেই শ্রী রাধিকার প্রাণবন্ধু শ্রী গোবিন্দ জয়যুক্ত হন। গোবিন্দদেবকে প্রার্থনা করেছেন যে আমি সেই গোবিন্দদেবকে জয়যুক্ত করি, জয় জয়কার করি বা নমস্কার করি, যার উদার দয়া, যিনি আমার প্রতি উদার এবং অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে এই গোবিন্দ ভাষ্য রচনার নির্দেশ দিয়েছিলেন বা গোবিন্দ ভাষ্য রচনা করিয়েছেন, লিখিয়েছেন, এবং যে ভাষ্য এই বিদ্বৎ সমাজে, এই বিদ্বান পণ্ডিতের সমাজে অত্যন্ত পরম খ্যাতি লাভ করেছেন, এবং যে ভাষ্যের কারণে এই পণ্ডিত সমাজ আমাকে বিদ্যাভূষণ উপাধি দিয়েছেন, সেই গোবিন্দদেবের চরণে আমি নমস্কার করি, বা যে সেই প্রাণবন্ধু গোবিন্দদেবকে আমি, গোবিন্দদেব আমার জয়যুক্ত হন। এভাবে এই গোবিন্দ ভাষ্য রচনা সম্পূর্ণ করে বলদেব বিদ্যাভূষণ সেই রামানুজীয় পণ্ডিত সমাজের বৈষ্ণব সভায় তিনি সেই ভাষ্য নিয়ে গেলেন, এবং সেই রামানুজীয় বৈষ্ণব যখন ওই ভাষ্য খুলে দেখলেন, তখন তারা নিজেদের পরাভব স্বীকার করলেন যে হ্যাঁ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছেও ভাষ্য, বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য আছে, এই বলে তারা হার স্বীকার করলেন, পরাভূত স্বীকার হলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে। এবং ওই রামানুজীয় বৈষ্ণবরা, যারা সেই সময় তর্কে যুদ্ধে বসেছিলেন বলদেব বিদ্যাভূষণের সঙ্গে, তারা তখন বললেন যে আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাই, আমরা আমাদের রামানুজীয় সম্প্রদায় ত্যাগ করে আমরা গৌড়ীয় সম্প্রদায় থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে চাই। বলদেব বিদ্যাভূষণ তাদেরকে বিনীতভাবে বললেন, বিনীতভাবে জানালেন, অস্বীকৃতি জানালেন যে না, আমাদের যে চার সম্প্রদায়, শ্রী সম্প্রদায়, ব্রহ্ম সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায় এবং কুমার সম্প্রদায়,
এই যে চার সম্প্রদায়, বলদেব বিদ্যাভূষণ বলছেন আমাদের এই চার সম্প্রদায়ের মধ্যে, বৈষ্ণব সমাজের এই চার সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রী সম্প্রদায় হচ্ছে ভগবত দাস্য ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ ও সর্বমান্য। এই চার সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রী সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায় স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী থেকে প্রচারিত, সেই শ্রী সম্প্রদায় ভগবত দাস্য ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ ও সর্বমান্য। ভগবত ভক্তির পথে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ এই শ্রী সম্প্রদায়। সেই জন্য বলদেব বিদ্যাভূষণ বলছেন এই শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়, শ্রী সম্প্রদায়ের মর্যাদা হানি যদি হয় তাহলে আমরা অপরাধী হব। সেই জন্য আমাদেরকে এই শ্রী সম্প্রদায়ের মর্যাদা লঙ্ঘন করা, মর্যাদা হানি করা আমাদের উচিত না। এইভাবে শ্রী সম্প্রদায় হার স্বীকার করলেন এবং ওই সভার মধ্যে, সভাস্থলিতে বলদেব বিদ্যাভূষণের জয় ঘোষিত হলো। সকলেই বলদেব বিদ্যাভূষণ কি জয়, বলদেব বিদ্যাভূষণ কি জয়, বলদেব বিদ্যাভূষণ কি জয় বলতে লাগলেন। এবং সে সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তরা এবং রাজা, জয়পুরের রাজা অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং তারা খুশি হয়ে পণ্ডিত সমাজ সে সময় এই বলদেব বিদ্যাভূষণকে বিদ্যাভূষণ উপাধি প্রদান করেন। তো এই যে সভায় যে তর্ক বিতর্ক হয়েছিল, এটি রাজস্থানের জয়পুরের গলতা নামক এক স্থানে 1628 শতাব্দে এই গোবিন্দ ভাষ্য, গৌড়ীয় সম্প্রদায় এবং রামানুজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে তর্ক, বেদান্ত সূত্রের টিকা নিয়ে এই তর্ক জয়পুরের গলতা নামক স্থানে 1628 শতাব্দে হয়েছিল। এবং এভাবে গৌড়ী সম্প্রদায় রামানুজ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জয় লাভ করলেন এবং রাজা ঘোষণা করলেন, মহারাজ ঘোষণা করলেন যে শ্রী শ্রী গোবিন্দজিউর আরতি সর্বাগ্রে হবে, সর্বপ্রথম আরতি গোবিন্দ দেবজিউর হবে। এইভাবে বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রী সম্প্রদায়কে তর্কে যুদ্ধে পরাস্ত করে গোবিন্দদেবের কৃপায়, গোবিন্দদেবের পরামর্শে তিনি বেদান্ত সূত্রের টিকা গোবিন্দ ভাষ্য রচনা করলেন এবং তিনি এই গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মান রক্ষা করলেন। এইভাবে জয়পত্র প্রাপ্ত হয়ে বলদেব বিদ্যাভূষণ এই জয়পুরে তর্কে যুদ্ধে জয়ী হয়ে জয়পত্র প্রাপ্ত করে তিনি আবার বৃন্দাবনে ফিরে গেলেন এবং গুরুদেব বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের শ্রী পাদপদ্মে তিনি এই জয়পত্র অর্পণ করলেন এবং জয়পত্র অর্পণ করে তিনি নিবেদন করলেন গুরুদেব বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের পাদপদ্মে। সমস্ত কথা, সেই সভার সমস্ত ঘটনা তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকে জানালেন, নিবেদন করলেন এবং এই কথা শ্রবণ করে বৃন্দাবনবাসী সকল বৈষ্ণবগণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সবাই অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, খুশি হয়েছিলেন এবং বলদেব বিদ্যাভূষণকে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রচুর আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন। এভাবে বলদেব বিদ্যাভূষণ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত হয়ে তিনি ষট সন্দর্ভ ভাষ্য রচনা শুরু করেন এই বৃন্দাবনে। পরবর্তীতে তিনি গোবিন্দ ভাষ্য টিকার পরে ষট সন্দর্ভ টিকা তিনি লিখতে শুরু করেন। অতঃপর খুবই দুঃখের বিষয়, কিছুদিন পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের মহান জ্যোতিষ্ক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অপ্রকট হলেন।
বৈষ্ণব, আমাদের এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যিনি জ্যোতিষ্ক ছিলেন, জ্যোতিষ স্বরূপ যিনি ছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, তিনি অপ্রকট হলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অপ্রকট হওয়ার পর সেই সময় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংঘের পাত্ররাজ, রাজপাত্র রূপে তিনি অধিষ্ঠিত হলেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের রাজপাত্র রূপে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর পরে এই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের রাজপাত্র রূপে তিনি অধিষ্ঠিত হন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর তিরোভাবের পর এবার বিশ্বনাথ বলদেব বিদ্যাভূষণ আরও অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন, বিভিন্ন রকম ভাষ্য, টিকা ইত্যাদি রচনা করেছেন। তিনি ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম এই সম্বন্ধে তিনি অনুভূষণ তৈরি করেছেন। জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে যে ভেদ, জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে যে জীব, ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে যে পার্থক্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন সেটি। তো এই বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দ ভাষ্য ছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থাবলী তিনি রচনা করেছেন। তো বলদেব বিদ্যাভূষণের রচিত গ্রন্থাবলী হচ্ছে গোবিন্দ ভাষ্য, শ্রী গোবিন্দ ভাষ্য, শ্রী সিদ্ধান্ত রত্ন, সাহিত্য কৌমুদী, বেদান্ত শ্যামন্তক, প্রমেয় রত্নাবলী, সিদ্ধান্ত দর্পণ, কাব্য কৌস্তুভ, ব্যাকরণ কৌমুদী, পদকৌস্তুভ, ঈশাদি উপনিষদ ভাষ্য, গীতাভূষণ ভাষ্য, শ্রী বিষ্ণু নাম সহস্র ভাষ্য, তত্ত্ব সন্দর্ভ টিকা, স্তবমালা বিভূষণ ভাষ্য, নাটক চন্দ্রিকা টিকা, চন্দ্রলোক টিকা, সাহিত্য কৌমুদী টিকা, কৃষ্ণানন্দিনী, সাহিত্য কৌমুদী টিকা কৃষ্ণানন্দিনী, শ্রীমদ্ ভাগবত টিকা, এই শ্রীমদ্ ভাগবত টিকা অসম্পূর্ণ আছে। এই ভাগবত টিকায় গোবিন্দ ভাষ্যের সূক্ষ্ম টিকা, তিনি সূক্ষ্ম টিকা নামক এক ভাগবত টিকা রচনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু তিনি সেটি সম্পূর্ণ করতে পারেননি, অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি ভাগবত অমৃত টিপ্পণী সারঙ্গ রঙ্গদা টিকা স্থাপন করেছেন। ভাগবত অমৃত টিপ্পণী সারঙ্গ অরঙ্গদা, এবং এইভাবে বিভিন্ন স্তবমালা, গ্রন্থাবলী ইত্যাদি তিনি রচনা করে 1764 খ্রিস্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাস শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে তিনি অন্তর্ধান লীলা করেন, নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন। জ্যৈষ্ঠ মাস শুক্লপক্ষ দশমী তিথিতে তিনি নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন, অন্তর্ধান লীলা করেন। তাই বৈষ্ণবের আবির্ভাব তিরোভাব দুই সমান। বৈষ্ণবরা উদিত সূর্য মতো ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী এই পৃথিবীকে অজ্ঞানরূপী অন্ধকার থেকে উদ্ধার করার জন্য, সূর্য যেমন পূর্ব দিগন্তে উদিত হয় রাত্রের অন্ধকারকে দূরীভূত করার জন্য, এবং দিনান্তে আবার পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যান, সেই রকমই ভগবানের ইচ্ছায় এই মহান বৈষ্ণবরা, ভগবানের মহান পার্ষদরা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে
তিনি এই জগৎকে অজ্ঞানরূপী অন্ধকার থেকে উদ্ধার করার জন্য তারা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে এই জগতে প্রকট হন, আবির্ভূত হন। আবার তাদের কার্য সম্পাদন হওয়ার পর তারা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারেই তারা আবার তাদের নিজ ধাম নিত্যধামে তারা প্রবেশ করেন। তেভাবে ভগবানের ভক্তদের, মহান বৈষ্ণবদের, মহান ভক্তদের আবির্ভাব এবং তিরোভাব দুই সমান আমাদের কাছে। সেই জন্য আজ বলদেব বিদ্যাভূষণের এই তিরোভাব তিথিতে আমাদের বলদেব বিদ্যাভূষণের শ্রীচরণে শ্রী পাদপদ্মে প্রার্থনা করা উচিত। আমরা প্রার্থনা করি শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণের শ্রীচরণে যেন তিনি আমাদেরকে মহাপ্রভুর ভক্তদের সঙ্গে থাকার সুযোগ প্রদান করেন, যেন আমরা এই আধ্যাত্মিক প্রগতি লাভ করতে পারি। এবার বলদেব বিদ্যাভূষণের শ্রীচরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা উচিত। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা যথাযথ রচনা করার পর বলদেব বিদ্যাভূষণের শ্রীহস্তে তিনি সমর্পণ করেছিলেন, করকমলে প্রদান করেছিলেন। তো এই হচ্ছে বলদেব বিদ্যাভূষণ, আমাদের এই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের এক মহান ভাগবত, নিষ্কিঞ্চন এক মহান ভাগবত, যারা তিরোভাব তিথি। আমাদের সকলে তার কাছে প্রার্থনা করা উচিত যেন তিনি আমাদেরকে কৃপা করে মহাপ্রভুর এই গৌড়ীয় ধারাকে এই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে যেন আমরা যুক্ত থেকে আমাদের নিজেদের জীবনকে ধন্য করতে পারি, আধ্যাত্মিক প্রগতি লাভ করতে পারি। এইভাবে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র আমরা এখানে সম্পূর্ণ করছি। যদি কিছু ভুল দোষ ত্রুটি হয়, সকল বৈষ্ণবের শ্রীচরণের করজোড় প্রার্থনা, সকলে নিজ গুণে ক্ষমা করবেন। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। जय श्रील बलदेव विद्याभूषण की जय, श्रील गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।